लवली जो अच्छा सी ब्लाइंड अच्छा आउ सोना जी अच्छी सी सोनाली जी अच्छा विकलांग तेणु साहाଯ୍य हाथ बढ़ा भर्ता भर्ता किसी बाहर जावाई घर आपको केबे डॉक्टर आपण देखैथिले लास्ट छोट बेला देखैथिली 5 वर्ष रे नहीं अच्छा एबे केते वर्ष होला झियो 11 वर्ष हलानी आपण विगत जो 5 वर्ष 6 वर्ष होला डॉक्टर भीतर देखै नांदी अच्छा डॉक्टर जदि देखै नांदी ताले कहउछंती आकर आखि आ नाही एबे अनिल मा आखि नाही तो अच्छा ठीक होती स्पेशल छुआटा किंतु माने मोर कहया कथा आपण जो हमर जो गवर्नमेंट जो मेडिकल अछि सिजुपुट तो आपण जो खोरदा रे गवर्नमेंट मेडिकल पड़िबो तार गोटे माने विकलांग भर्ता पई अप्लाई करिया को काह कहिथिले ना केबे किछ कहिना कोन पई कहिलेनी लागी लागी केते तो लागिले हेलानी नै आपण गोटे ये केते परसेंट माने अछि तार बाहर करछंती सर्टिफिकेट अछि काढी जे मु बापा हाडे थोइजी सर्टिफिकेट मानी जा नै गोटे परसेंटेज हिसाब रे आर गोटे हबो ना विकलांग भर्ता रे केते स्माइल करछि से सब काढी की थोइजी जे मेन कथा तार फिंगरप्रिंट आसिलानी बोले कि भातिया पैसा मिल जाय फिंगरप्रिंट आसीबनी एक्चुअली हमर सरकार बे जो दिन को दिन विकलांग भर्ता माने तार आखि तार नाही हला ताकू जो सरकार सुविधा जो अछि आपण माने सब जानिथिबे सरकार सुविधा को जहा भी एई बळी भौणी माने कि हम माने तांको पेरेंट्स माने एथि पई से विकलांग सुविधा किबा किछ गोटे करिया पई डई जांदी काहेकि ना बड़ लोकिया पाखु गला बळगु बड़ लोकिया बाबुडी जतल बस्ताय तारो ये पाखरे से माने कोन निजे गोटे ऑटो गोटे भड़ा बांधी के जिबे कोन करिवे हमर जो 200 300 टाका खर्च होई जिवो पुनी हमर भर्ताटी हबो कि न हबो विगत देखंतु 11 वर्ष हेलानी एई माटे चुआडा पई विकलांग भर्ता करना फिंगरप्रिंट उठी मैं जहाँ भी गोटे रही बर्तमान मोर हूँ सब यही कम रही जो माँ माने कि जो छुआ माने कि जो पेरेंट्स माने जो अवहेलित होगी रोचंती कि भावुं सरकार अनुदान को आम जदि जीवा करवा ताले आमर गाड़ी भड़ा पड़ो आम केमी जा हुए तो आम कथा किए न शुणवे है से महिला कल्याण समितिर भौणी मैंने सब आम एकजुट हो सोशल वर्क कम करूँ बर्तमान आम दायित्व रहा यही छुआटी केमी गोटे विकलांग भर्ताटी हम आउ भर्ताटी हेले किछि मात्रा आमे तो पूरा ये छुआटार दुखरे माने ता तो दुख आम नहीं पार कि माटीर भौणीटर दुख आम नहीं पार किंतु गोटे विकलांग भर्ताटी करें किसी गोटे पैसा सी पाइले उपकृत टी हम बोली आशा करुँची बर्तमान मु आज आसिली सब बेले मोर जेकोसी गोटे प्रोग्राम महिला कल्याण समितिर यही पिला गुड़ा को लेकिन मो प्रोग्राम करे से मो सांगे कनेक्ट रहिबो मो घरटा तो कलिंग बिहार है सब आसो छुआटा को लेकिन बर्तमान मु तो बहुत किसी सुख दे पारिनी किंतु मझी मझे जो छुआटा को लेकिन हसैबा कि आपण भी टिके जीवे जो गोटे गोटे संघर्षमय जीवन भितर जो दुखर जो आपण अच्छी ता टिके दूर करने महिला कल्याण समितिर प्रयास रही आई छुआटी आम केमती कौन गोटे व्यवस्था करूँ चिंता कर बेसी कष्ट होता कष्ट लगला मेडिकल गलु मेडिकल लगी लगे भी तथापि किसी कलेनी जिते बड़े कारण शाशु ससुर जो अच्छा से टाइटा पूरा करते झील तो जन्म है कि एमती गोटे तथापि जिते से आसते देखा झील को तार जेजेमा हूँ कि तार आई हूँ से आसते झील जन्म होता बोली हाँ जन्म है आसते भी से भल पाती जेजेमा जेजेबापा भल पाती कहीं भल पाती मुझे अच्छा किंतु आपनकर जो आपन जो स्वामी आपन भल पाउछन केते हां से बेसी भल पाए केते बे जानिले कि आपनकर झियर माने देखा जाउन कि आखि खराब जन्म अच्छा तापर आपन कोन करछन मेडिकल ने कि देखेलु डॉक्टर माने नाही कहले होबनी तापर से आधार कार्ड कर करलु सब सर्टिफिकेट कालु 10 कर दौड़िलु हेलानी तार ये आसुनी फिंगरप्रिंट आसुनी अच्छा या पे जो सरकारी सुविधा अछि ताकू किछि सरकारी सुविधा पे अप्लाई करछन किछि ना किछि करिनी अच्छा स्थानीय यदि अछंती विधायक होतु सरपंच होतु वार्ड मेंबर होतु ताकू किछि कहिसंती कि झियर सरपंच जो कहिलु कि से भी अच्छा बोलते नहीं कोन कहि ते जान सरपंच कहिलु ना तो न ये कले हम कोन करू तथापि तांकर सेमते दल फीलिंग्स अछि कि आपनकर अलगा दल तांकर अलगा दल सेमते किछि अछि कि मु जानिनी से कथारा अच्छा केमिति केते वर्ष झियो केते वर्ष हेलानी 11 वर्ष हेला अच्छा केमिति कोन करचंती जेहेतु तो देखा जाउनी केमिति कोन ताकर चाली चरण कोन करचंती कोन नै मु न बाणिया करची
ତାସ ମନ ମନ ଯାଉଛି ଏମିତି ଆଚ୍ଛା, କୁଆଡେ ପଢାପଢି ଯିବା ନାହିଁ ପଢାପଢି ବି କିଛି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧମୁଖ ବଧିର ଅଛି ସେଠି ବି ଆପଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେଠି ବି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ହଉଛି, ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜାଣିଛି ଯେ ହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲିନି ଲୋଭ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି? ତାକେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ ଆହୁରି ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ନେଇକି। କାମିନୀ ଭୁଲ ସବୁଦିନେ ଦୁଃଖ। କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଲା ଆଉ ସବୁଦିନ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି? ସବୁଦିନେ ଦୁଃଖ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସେମିତି ଲାଗିଥିବ କି ଦୁଃଖ। ଝିଅକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ କେମିତି କଣ ଚିନ୍ତା। ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ହବ କଣ ହବ। ସେଟା ସବୁଦିନ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ। ତାପରେ କଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ତା ପାଖକୁ ଯିବା, କଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଲାଗି ଲାଗିଆ ତ କଲେନି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ପାଖକୁ ପଦିମ ମ୍ୟାଡାମ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆଶାଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଝିଅ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବେଶି ଭଲ ପାଉଛି ନା ମାଙ୍କୁ? ସେ ଅଭୟ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛି, ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛି, ଶୁଣିପାରୁଛି। ଲଭଲି। ଲଭଲି। ଆଚ୍ଛା, ବଳା କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ମୁଁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ମୋର କାମ ଥିଲା ଏ ସିଜୁପୁରରେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ପଶିଲା ଆସିକି ଦେଖିଲି ଯେ 2 ଜଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟର ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି ନା ଆମର ଭତ୍ତା ହେଇପାରିନି, କିଛି ସୁବିଧା ବି ମୋର ହେଇପାରିନି, କରିପାରିନି, କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଫାଉଣ୍ଡର ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ନେଇକି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇବି। ତେଣୁକରି ଯେତେ ଦୂର ଆଶା ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି ହେଲେ ଲାଗିକିରି ଏ କାମଟା କରିପାରିବେ। କଥା ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆଉ ସୁବିଧା କରିବାର ବାଟ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ହଉଛି ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟିକି ନେଇକି ଚଳିବା କେତେ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ମୋତେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକି କାଲି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜଣେଇଲି। ଜଣେଇଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିକି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସିଜୁପୁରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର କିଛି କହିବେ ଆଉ। ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହିବେ? ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛି କି ଯେ ସରକାର ଅନୁଦାନ ଯୋଉମାନେ ପାଇପାରିବେ ବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ହଉଛି, ସରକାର ଅନୁଦାନ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ତାର ଯୋଉ ବିକଳାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଭତ୍ତାରେ ଯୋଉ ହବା କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କାମିନୀ ଭଉଣୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ 20 ନା 20 ଛୁଆଟାକୁ ଯୋଉ ମୁକବନ୍ଧିର ସ୍କୁଲକୁ ନମା କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା, ତାର ଗାଡିଟା କେମିତି ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଛୁଆକୁ ଛାଡିଦେଇ ଯାହା ଟିକେ ରୋଷେଇ କଲେ, ପଖାଳ ଟିକେ ଶାଗ ଟିକେ ଦେଇକି ଛୁଆକୁ ପାଳିଛନ୍ତି। ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଯୋଉ ଦୁଃଖଟା ସେ କାହା ପାଖରେ ଜଣେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଝିଅଟାର ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆସେ ମଝି ମଝିରେ ଆସିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ମହିଳା ଦିବସ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ଏଇ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏଇଭଳି ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ଦେଇକି ସମ୍ମାନିତ ସେଦିନ କରିଥିଲି। ଏଇ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମାନେ ହୋଲିର ଗୋଟେ ପର୍ବ ଥିଲା ଆମରି ମାନେ ଛାତ ଉପରେ, ଜାଣିନଥିଲି। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଭଉଣୀକୁ ଆଉ ଏଇ ଝିଅଟାକୁ, ଲଭଲି ଯୋଉ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଟିକେ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ତ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟା ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇବି ବା ମଝି ମଝି ଯେତେବେଳେ ବି ଏପଟେ ପଶି ଆସୁଥିବି ଟିକେ ପଶି ଆସିବି, ତା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବି ବା ଟିକେ ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବି, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର କାମ। ଆଉ ଯୋଉ ବିକଳାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଭତ୍ତାଟି ଯୋଉ କହୁଛେ, ଏଇ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ନେଇକିରି ଯିବି, ସେ ଝିଅଟାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଯାହା ଯେମିତି ସରକାର ଅନୁଦାନ ଅଛି, ଯାହାର ଗାଇଡଲାଇନ ସବୁ ଅଛି, ସେଇ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭତ୍ତାରେ ମୁଁ କରିଦେବି। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ତ ସବୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଇକି ଯାଏ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମ ପାଖରୁ, ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡାମ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ସବୁ କାମ ଗୁଡା ମୁଁ କରେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜେପିର ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର। ଆଉ ପଲିଟିକ୍ସରେ କୌଣସି ରୁଚି ମୋର ନାହିଁ, ମୋର ସମାଜ ସେବା କରିବା ହଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଛୋଟ ବେଳ ଠାରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଦୀକ୍ଷିତ, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ସଣ୍ଡେ ସେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସଣ୍ଡେ ସବୁ ସଣ୍ଡେ ସକାଳେ 8ଟା ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ଟିଫିନ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକିରି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଘରୁ ବାହାରି ଯିବେ, ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଦିଟା ପାଗଳ ମାନେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ପାଗଳକୁ ସେ ମାନେ ରଖିଥିବେ। ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ପାଗଳକୁ ଆଗେ ମାନେ ଲାଇବୋଇ ସାବୁନରେ ଗାଧେଇ ଦେବେ। ଗାଧେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନଡିଆ ତେଲ କର୍ପୂର ବେଶୀ ବି ସେ ମାନେ ମେଡିସିନ ନହେଲେ ସବୁ କରିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଭିଂ କରିଦେବେ, ଚୁଟି ଗୁଡା କାଟିଦେବେ। ପାଗଳ ଗୁଡାରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆଗେ ସବୁ ପାଗଳ ଥିବେ, ଚୁଟି ଗୁଡା କାଟିଦେବେ, ସେଭିଂ କରିଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନଡିଆ ତେଲ କର୍ପୂର ଲଗେଇ ଭଲରେ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି ପିଣ୍ଡା ଉପରେ। ଛୁଆ ବେଳଠୁ ବାପା ମା ଗୋଟିଏ କଥା ମତେ ଶିଖେଇଥିଲେ କି ଯେ ଦିଟା ମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ଦିଟା ରାସ୍ତା ହଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତମେ କେବେ ପାଇପାରିବନି ହେଲା। ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହବ, ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ। ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡେ ତାର ଡବଲ ସୁଝିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କେବେ କାହାଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଖାଅନି, ହେଇପାରେ ସବୁବେଳେ ଗିଭିଂ ନେଚର ରଖ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୁଅ, ଭଲ କାମ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଭଳି କାମ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ମୋ ସାରଥୀ ଭଳି ମୋର ପଦ୍ମାପା ଅଛନ୍ତି।
କରୁଛି କାମ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ବୋଲି ଟିକେ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମୋର କୌଣସି ମାନେ ଏଇଟା ମୋର କର୍ମ ମାନେ ଧର୍ମ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର କର୍ମ ବୋଲି ଭାବିକି ମୁଁ କରୁଛି ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ହସ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟେଇ ପାରିବି ବା ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖୁସି ମୁଁ ଦେଖେ ଟିକେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁକରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭଟ୍ଟାରୀ କରି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଟାଚ୍ ରହିବି ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ସବୁବେଳେ ନେଇଯିବି ଟିକେ ପଶି ଆସିବି ଘର ଭିତରେ ବା ଦୁଃଖ ସୁଖ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନିଜର ଭଉଣୀ ଆଜିଠୁ ମୋର ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସମିତିରେ ସେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହେଇଗଲେଣି এইভাবে মা ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସମିତିଟି କରିଛି ଆଉ ସମିତି କରିବାର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା এইଭଳି ଯୋଉ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଘରୁ ବାହାରିବ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବ କି 200 ଟଙ୍କା କି 100 ଟଙ୍କା ମୋର ଯଦି ଅଟୋରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ମେ ବି ବଡ ଲୋକିଆ କିଏ ଗୋଟେ ଯିବି ତା ପାଖରେ ମୋ ନିଜ କଥା ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବିନି ଲେଖିପାରିବିନି ଯୋଉଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଦେବେ ଆଉ କି କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସେ ମୋ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇକି ପଛରେ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ନ ହବ ମତେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମିଳେନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯିବ ମାନେ ମୋର ଖୁସି ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ।